ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், குட் டே. இன்றைக்கி நாம் நெய்வேலி ஜவஹர் மெட்ரிக் ஸ்கூல்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் 2 ஏற்கனவே உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பில் அனுப்பியிருக்கிறோம். அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். Dear students, good day. I hope you all know that the postponed accountancy public examination due for March 2020 is going to be held on 16th June 2020. Due to the countrywide public lockdown for more than 60 days, keeping the syllabus which you have already learned in your mind and intact is in some way difficult. On behalf of the management of our school, I am putting effort to keep you in touch with the syllabus. For that, we created WhatsApp group separately for boys and girls and circulating various types of materials by way of posting in the group. 10 days before, we have started 12th accountancy portion, first chapter, single entry also, through PPT screen recorded video method. Those who want to get through the exam, please concentrate in 1 mark book back, 2 marks theory and problems and 3 marks problems. For I have already posted one revision video. In this video we are going to revise 2 marks problems. Keep that 2 mark 3 marks question paper which already sent by me in PDF for this revision. Students, we have 15 days for the examination. You all should use this time to revise question papers, tips, shortcuts, and also go through the slip test papers we have already done in our class regular revision tests. Toppers and average students should concentrate further in 5 marks and book in and create 1 mark for scoring high marks. Using the situation of lockdown to your favor and bring the good name to our institution, management, the teacher, and who taught you and your parents. Let us go to the question paper. Sorry. Wait. Okay. First question, indicate the nature of normal balance in the following accounts. கீழே கொடுத்துருக்கிற அக்கௌண்ட்ஸு நேச்சுராக என்ன பேலன்ஸ் காட்டும் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. இது ஏற்கனவே நம்ம நிறைய தடவை சொல்லிருக்கிறோம். 2 மார்க்ஸில் இந்த மாதிரி மாடல் கேட்கறது அடிக்கடி கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு நீ என்ன செய்யணும், நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ்னு ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கோமே, அதில் எதெல்லாம் அசட்ஸு எதெல்லாம் லயபிலிட்டிஸ்ன்னு 12 ஐட்டம் கொடுத்து பிரிச்சுருக்குறோம். அதில் எதெல்லாம் டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டும் எதெல்லாம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் காட்டுன்னு சொல்லிருக்கிறோமோ அதை நல்லா மெமரைஸ் பண்ணணும். So let us go to the question. Answer A. Creditors. கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க, என்ன நார்மல் பேலன்ஸ் காட்டுன்னு கேட்டாங்க. பட் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு விஷயம் அதில் சேர்த்துருக்குறோம். அது என்ன ஐட்டம், அதனால் அது அந்த பேலன்ஸ் காட்டுதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ் லயபிலிட்டி கிரெடிட் பேலன்ஸ், டெட்டார்ஸ் அசெட் டெபிட் பேலன்ஸ், கம்ப்யூட்டர் அசெட் டெபிட் பேலன்ஸ், capital it is an internal liability, so credit balance. அது மட்டும் இல்லாமல் capital always shows credit balance. Then question number 2, mention the subsidiary books in which the following transactions are recorded. ஒரு சப்சிடரி புக்கில் எந்த சப்சிடரி புக்கில் இந்த கீழே இருக்கிற 2 டிரான்சாக்ஷனையும் என்ட்ரி பண்ணுவாங்க. அப்போ இதுக்கு நீ சப்சிடரி புக்ஸை ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரிவைஸ் ஆகிருக்கணும். என்ன, all credit purchase of the goods purchase book
all credit sales of the goods, sales book, purchase return of the goods, purchase return book, sales return of the goods, sales return book. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். இப்போ கேட்டுக்கிறதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம். கொஸ்டின் நம்பர் 1, பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஃப்ரம் ராமன். கரெக்ட், இட் இஸ் ஏ கிரெடிட் சேல்ஸ். ராமன் கிட்டேருந்து நம்ம சரக்கு வாங்கியிருக்கிறோம் 10,000. ஸோ அது எங்கே போகும்? ஆன்சர் இப்படி தான் எழுதணும். ஃபஸ்ட் இந்த சென்டென்ஸை டிரான்சாக்ஷன் எடுத்து எழுது. 1, பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் ராமன் ₹10,000. ஒரு சின்ன ஐஃபன் போட்டு வில் பி ரெக்கார்டட். நான் ரெக்கார்டர்னு தப்பாக டைப் பண்ணியிருக்கிறேன். ரெக்கார்டட் இன் பர்ச்சேஸ் புக். இதுக்கு தான் மார்க். இது பர்ச்சேஸ் புக்குக்கு போகும். தென் நெக்ஸ்ட், டிஃபெக்டிவ் குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு பை கவிதா. நான் அக்கௌண்ட்ஸில் அடிக்கடி சொல்கிறேன், ப்ரிப்போசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஸ்கூலில் கிராமர் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறீங்க, சேரன் சார் நடத்துகிறாரு. அதில் அதிகம் கவனம் செலுத்தணும். ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கும்போது டிரான்சாக்ஷனை நம்ம தெளிவான அர்த்தம் கொள்ளலைன்னு சொன்னால் நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல பை கவிதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கவிதாவால் திருப்பப்பட்ட சரக்கு. யாருக்கு? நமக்கு. அப்போது இது திரும்பி வந்திருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ எந்த சரக்கு திரும்பி வரும்? உன் மைண்ட் யோசிக்கணும். நம்ம விற்ற சரக்கு தான் திரும்பி வரும். ஸோ இது ஒரு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். இந்த பைன்ற ப்ரிப்போசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டிஃபெக்டிவ் குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு பை கவிதா worth ₹3,000 டேஷ் போட்டு வில் பி ரெக்கார்டட் இன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். அவ்வளோதான், 2 மார்க். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 3, ப்ரிப்பேர் பேங்க் ரெகான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங். பேங்க் ரெகான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட சொல்கிறாங்க. கீழ்கண்ட டிரான்சாக்ஷன்ஸை வச்சு ஃபஸ்ட்டு அதில் என்ன பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும். எப்பயுமே நம்ம பேங்க் ரெக்கான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணுன்னா 1, டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் 15,000. கேஷ் புக்குனா கேஷ் புக்குனுடைய பேங்க் காலன்னு அர்த்தம். நாம் மெயின்டைன் பண்ணுற புக்கு அது எப்பயுமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காட்டும். எப்பயாவது கிரெடிட் பேலன்ஸ் காட்டினா அது ஓடின்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே என்ன அர்த்தம்? ஆர்டினரி கேஷ் புக்கு, டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டுற ஃபேவரபிள் கேஷ் புக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இதில் கீழே 3 காரணங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க, ரீசன்ஸ். ஏன் பேலன்ஸ் டிஃபர் ஆச்சு கேஷ் புக்குக்கும் பாஸ் புக்குக்கும். இப்போ அதை நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? இது ஒன் சைடில் போடுறது இந்த புக்ஸ் ஆஃப் நேம் கொடுத்தா நேம் எழுதணும். பேங்க் ரெகான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஆன், டேட்டு கொடுத்தா டேட் எழுதணும். பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் இன்னர் காலம் அவுட்டர் காலம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற கேஷ் புக் பேலன்ஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட் லைனில் எழுதணும். டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் 15,000. இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இது ஆர்டினரி கேஷ் புக்கில். ரெண்டாவது, இப்போ எதெல்லாம் மீதி இருக்கிற 2, 3, 4 இந்த 3 ரீசன்ஸை எதை கூட்டணும் எதை கழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணணும். அவ்வளோதான். செக்ஸ் டெபாசிட்டட் இன் டு பேங்க் பட் நாட் கலெக்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கு செக்கை கலெக்ஷனுக்காக போட்டோம், ஆனால் அது இன்னும் கலெக்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம செக்கை கலெக்ஷனுக்கு போடும்போதே நம்ம கேஷ் புக்கில் பேலன்ஸை ஏற்றிடுவோம். நம்ம கேஷ் புக் எடுத்து தான் போடுறோம், அங்கே பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ அதை சரி பண்ணணுன்னா நாம் அதை லெஸ் பண்ணணும். அப்போது ஒன்று லெஸ்ஸுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு 3, செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் இட் ப்ரெசென்டட் ஃபார் பேமெண்ட். நாம் ஒரு பார்ட்டிக்கு செக்கு இஷ்யூ பண்ணோம். செக்கை இஷ்யூ பண்ண உடனேயே நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம கேஷ் புக்கில் பேலன்ஸை குறைச்சிருவோம். ஆனால் அந்த பார்ட்டி இன்னும் போய் பேங்க்கில் செக்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணலை. அப்போ நம்ம புக்கில் பேலன்ஸு கம்மியாக இருக்கும், அதனால் அதை கூட்டணும். இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் கவனிக்கணும். எப்போ நீ செக் டெபாசிட்டட் ஆட்லேயோ லெஸ்ட்லேயோ இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் செக்ஸ் இஷ்யூடு இருக்கும். இது ஷார்ட்கட். தென் இன்ட்ரெஸ்ட் அலௌடு பை பேங்க் 200. வங்கியால் நமக்கு வட்டி அலோவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அதாவது நம்மளுக்கு வட்டி கொடுத்துருக்குது பேங்க்கு. ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்மளுக்கு வருமானம். ஸோ பேங்க்கில் பாஸ்புக்கில் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் பேலன்ஸ், நம்ம பேலன்ஸ். ஆனால் நம்மளுக்கு இன்னும் அது தெரியாது, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பேலன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கூட்டணும். ஸோ இப்போ இந்த 3 ஐட்டத்தில் 2 கூட்டுறதாகவும் 1 கழிக்கிறதாகவும் வருது. முதல்ல ஆட் எழுதணும். செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் இட் ப்ரெசென்டட் இன்னர் காலத்தில் போடணும். காரணம் 1க்கு மேற்பட்டு இருக்கிறதுனால கூட்டி வெளியே போடுறதுக்காக. இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்? நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அலவுட் பை பேங்க் நோ என்ட்ரி இன் கேஷ் புக். அப்போ 2த்தையும் போட்டு அது 2த்தையும் கூட்டி அவுட்ரு காலத்தில் 1700ன்னு போட்டு மேலே இருக்கிற 15,000 கூட கூட்டி 16,700. தென் லெஸ்
செக் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க் பட் நாட் எட் கிரெடிட்டட். அது ஒரே ஒரு ஐட்டம் இருக்கிறதுனால அது நேராக நம்ம வெளியே போட்டுடுறோம். இப்போ இது லெஸ் பண்ணணும். ஸோ 16,700லேருந்து 5,000 போச்சுன்னா 1,500 போச்சுன்னா மீதி ஆன்சர் 15,200. இதுக்கு நேராக என்ன எழுதணும்? மேலே என்ன எழுதியிருக்குமோ அந்த புக்குக்கு ஆப்போசிட்டாக எழுதணும். மேலே நாம் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு எழுதியிருக்கிறோம். கீழே கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். மேலே கேஷ் புக்குனா கீழே பாஸ்புக்கு, மேலே டெபிட் பேலன்ஸ் கேஷ் புக்குனா கீழே கிரெடிட் பேலன்ஸ் பாஸ்புக்கு. ஸோ யூ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Rectify the following journal entries. 1. Purchases account debtor 6,000 to cash 6,000. கீழே நேரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஜேர்னல் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சருக்காக பாஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. கிளியரா? பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், ஒரு அசட்டை வாங்கினதுக்காக பாஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. பட் அந்த ஜேர்னல் பாஸ் பண்ணது தப்பு. தென் நெக்ஸ்ட், அருள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ். பட் கொஸ்டின் பேப்பரில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ஜேர்னலாக இருக்கக்கூடாது, அது லைனாக தான் இருந்திருக்கணும். ஏன்னா கேஷ் புக்கில் எப்பயுமே நம்மளுக்கு தப்பு நடக்காதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கு தான் நான் பக்கத்தில் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறேன். திஸ் ஷுட் பி லைக் திஸ்: கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அருள் வாஸ் டெபிட்டட் டு அருள் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கணும். ஸோ இது ரெண்டுமே தப்பு. இப்போ நம்ம இதை ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம். எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம்? இது ஒரு சைடில் போடுறது இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரிஸ், டேட், பர்டிகுலர்ஸ், டெபிட், கிரெடிட் எல்எஃப் நடுவில். ஸோ முதல்ல என்னது, பர்ச்சேஸ் வாங்கினா பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சரை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் ஃபர்னிச்சரை தான் டெபிட் பண்ணணும். ஆனால் அவங்க எதை டெபிட் பண்ணிட்டாங்க? பர்ச்சேஸை டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. தப்பு. அப்போது நம்ம இப்போ அதை கிளியர் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எதை டெபிட் பண்ணணும்? ஃபர்னிச்சரை, அதை டெபிட் பண்ணணும். எதை தப்பாக டெபிட் பண்ணிட்டாங்க? பர்ச்சேஸை, அதை கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ அந்த எரர் இப்போ ரெக்டிஃபை ஆகிடுச்சு. ஸோ ரெக்டிஃபிகேஷன் ஜேர்னல் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்ச்சேசஸ். கீழே நேரேஷன் ராங் டெபிட் இன் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ரெக்டிஃபைட். தென் நெக்ஸ்ட், அருள்கிட்ட இருந்து நாம் கேஷ் ரிசீவ்டு நாம் வாங்கினோம், பெற்றோம். அப்போ ஆக்சுவலாக இதுக்கு பணம் உள்ளே தான் வந்திருக்கும். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அருள் அப்படின்னு வந்துருக்கணும். தட் மீன்ஸ் இங்கே முக்கியம் என்னென்னா, அருள்ன்ற பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும். ஆனால் இவங்க என்ன செஞ்சாங்க? டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போது இது சைடை மாற்றிட்டாங்க. அருள்ன்ற அக்கௌண்ட் நேம் ரைட்டு, அமௌண்ட் ரைட்டு, சைடு மாற்றிட்டாங்க. சைடை மாற்றினாலே அமௌண்ட்டு டபுள் ஆகும் அப்படின்னு உனக்கு தெரியணும். கொஸ்டின் பேப்பரில் கொடுத்துருக்குற அமௌண்ட்டு டபுள் ஆகும். அப்போ 20,000 ஆகும். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன, அருள் உண்மையாக என்ன செய்யப்படணும்? கிரெடிட். முதல்ல அவரை கிரெடிட்டில் எழுதிட்டு அவருக்கு நேராக 20,000 போட்டு, இது ஒன் சைடு எரர், கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தலை, அதனால் இது ஒன் சைடு எரர்னால அங்கே கேப் இருக்கிற இடத்துல சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் அப்படின்னு எழுதிடும். ஸோ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அருள் அக்கௌண்ட். நேரேஷன் ராங் டெபிட் இன் அருள் அக்கௌண்ட் இஸ் நவ் ரெக்டிஃபைட். Next, question number 5. Following are the transaction of Mr. Kumar during the month of December 2018. கீழ்கண்ட நடவடிக்கைகள் டிசம்பர் மாதம் 2018 குமார்ன்ற ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் கடையில் நடந்திருக்க டிரான்சாக்ஷன். கிவ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். 2 டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று ஜேர்னல் போட சொல்கிறாங்க. ஒரு ஜேர்னலுக்கும் ஒரு மார்க். இப்போ கீழே பாருங்கள், ஆன்சர் பண்ணுறோம். இது ஒன் சைடுன்றதுனால ஒன் சைடில் போடுற கணக்கு, அதனால் நாம் ஜேர்னலுக்கான ஹெட்டிங் கட்டணும். இன் த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் குமார். இங்கே குமார் பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள், ஏன்னா கொஸ்டினில் குமார்னு பேர் இருக்குது. ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ், டேட், பர்டிகுலர், எல்எஃப், டெபிட், கிரெடிட். டேட்டில் இங்கே இயர் கொடுத்துருக்குறாங்க, டிசம்பர் 2018. அது எழுதணும், 2018 டிசம்பர். ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் டேட் 2. டெபாசிட்டட் கேஷ் இன் டு பேங்க். எவ்வளோ? 40,000. ஸோ நாம் பணத்தை கொண்டு போய் பேங்க்கில் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ பணம் நம்மளை விட்டு வெளியில் போகுது. பணம் வெளியில் போகுதுன்னா கேஷ் எப்பயும் கிரெடிட்டில் தான் எழுதணும். அதை எழுதிக்கலாம். மேலே காலியாக இருக்கிற இடத்துல யார் அதை ரிசீவ் பண்ணாங்க? பேங்க்கு. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ்.
ரூல்ஸ் பிரகாரம் போடணுன்னா இதில் இருக்கிற ரெண்டு விஷயம், ஒன்று பேங்க்கு, இன்னொன்று கேஷு. பேங்க் பர்சனல் அக்கௌண்ட், இந்த இடத்துல ஒரு ரிசீவர், ரூல் டெபிட். கேஷ் ரியல் அக்கௌண்ட், கோஸ் அவுட் கிரெடிட். தென் 3ஆம் தேதி பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் பை கேஷ், காசு கொடுத்து சரக்கு வாங்கியிருக்கிறோம். அப்போது காசு கொடுத்து சரக்கு வாங்கியிருக்கிறோம், பர்ச்சேசஸ். இதுக்கு நீ ரூல்ஸ்லாம் பார்த்ததில்ல, ஷார்ட்கட், இம்மீடியட் எஃபெக்ட் உடனே. பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் டெபிட், அதான் ரூல். ஸோ இதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 2 அப்படின்னு எழுதிட்டு காசு கொடுத்து வாங்கியிருந்தா கேஷு, கடனுக்கு வாங்கிக்கிறதா அந்த ஆளுடைய பேர். ஸோ 2 ஜேர்னல் இப்போ நாம் பாஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ வி கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So question number 6. State the account affected in each of the following error. கீழே 2 எரர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 2 எரர்லேயும் எந்தெந்த அக்கௌண்ட்டு அல்லது எந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு நீ ஜேர்னல்லாம் பாஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த டிரான்சாக்ஷனை எடுத்து எழுதணும், அல்லது அந்த டிரான்சாக்ஷனில் எது பாதிக்கப்பட்டதோ அதை பற்றி ஒரு லைனில் நீ பதில் சொல்லணும். ஓகே. குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் on credit from Saranya rupees 150. எப்பயுமே நான் சொல்லியிருக்கிறேன், ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸில் ஒரு கட்டத்தில் நீ அந்த சென்டென்ஸில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணினா முதல்ல இருக்கிறது நடந்த உண்மையான நடவடிக்கை, டிரான்சாக்ஷன். குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் சரண்யா. அப்போ நம்ம மனசில் அதுக்கான ஜேர்னல் உண்டாகணும். பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சரண்யா, ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மைண்டில். பை போஸ்டட் டெபிட் டு ஹர் அக்கௌண்ட். என்ன செஞ்சிட்டாங்க, நீ என்ன ஜேர்னல் சொன்ன, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சரண்யா, சரண்யாவை கிரெடிட் பண்ணணும்னு டிரான்சாக்ஷனோட உண்மைத்தன்மை சொல்லுது. பட் இங்கே என்ன நடந்தது, பை போஸ்டட் த டெபிட் சைட் ஆஃப் ஹர் அக்கௌண்ட், அவருடைய கணக்கில் டெபிட் சைடில் போட்டாங்க. இப்போ என்ன அர்த்தம், சரண்யா அக்கௌண்ட்டில் சைடை மாற்றிட்டாங்க. ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷனில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இடம் ஒரே ஒரு இடம்தான், அதுதான் சரண்யா அக்கௌண்ட். அப்போ கீழே எழுதணும், சரண்யா அக்கௌண்ட் இஸ் அஃபெக்டட், பாதிக்கப்பட்டது. பிகாஸ், ஏனென்றால் இட் இஸ் ஏ கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ், ஹர் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட். அவங்கள கிரெடிட் தான் பண்ணணும், ஆனால் இங்கே இவங்க டெபிட் பண்ணாங்க, அதனால் அங்கே தப்பு நடந்திருக்கு, அவங்க அக்கௌண்ட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட், த டோட்டல் ஆஃப் சேல்ஸ் புக் rupees 4500 வாஸ் போஸ்டட் டுவைஸ். சேல்ஸ் புக்கினுடைய டோட்டல் 4500 ரூபாய் லெட்ஜருக்கு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுடைய கிரெடிட் சைடில் போகும். ஏன்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் கிரெடிட். இப்போ என்ன செஞ்சாங்க, 4500ன்னு ஒரு முறை எழுந்து ரைட்டு, ட்வைஸ் இன்னொரு தடவை எடுத்து எழுதிட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தமாகுது, சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் 4500 ரூபாய் கிரெடிட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ அதை நீ சொல்லணும். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் அஃபெக்டட் பிகாஸ், ஏனென்றால் அமௌண்ட் ராங்லி கிரெடிட்டட் ட்வைஸ் இன் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஒரு தடவை எழுதுறதுக்கு பதிலாக 2 தடவை எழுதிட்டாங்க. ஓகே. தென் கொஸ்டின் நம்பர் 7. A company purchased a machinery for rupees 50,000. The useful life of the machinery is 10 years and the residual value is rupees 5,000. Find out the amount of depreciation under straight line method. Amount of depreciation மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. நம்ம ஏற்கனவே இந்தமாரி கணக்கு 2-3 நிறையா பார்த்துருக்குறோம். ஸோ முதல்ல என்ன செய்யணும், அந்த கொஸ்டின்லேருந்து உனக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து எழுதிக்கணும். என்னென்ன தேவை நம்மளுக்கு தேவை, காஸ்ட் ஆஃப் த மெஷின். காஸ்ட் ஆஃப் த மெஷின் எவ்வளோ, 50,000. தென் ரெசிடுயல் வேல்யூ, ஸ்கிராப் வேல்யூ 5,000. தென் லைஃப் 10 years. ஸோ இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன் தான் தேவை. தென் இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு நீ ஃபார்முலா எழுதணும். கால்குலேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரிஜினல் காஸ்ட் மைனஸ் ரெசிடுயல் வேல்யூ டிவைடட் பை யூஸ்ஃபுல் லைஃப். இப்போ அந்த அமௌண்ட் அதில் புட்டப் பண்ணு. ஒரிஜினல் காஸ்ட் 50,000 மைனஸ் 5,000 டிவைட் பை 10. 50,000த்தில் 5,000 போச்சுன்னா 45,000 டிவைட் பை 10. ஒரு சைஃபருக்கு ஒரு சைஃபர் அடிச்சுன்னா 4,500. ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் 4,500. ஸோ இது 7வது கணக்கு. ஸோ 8வது கணக்கு, கிளாசிஃபை த ஃபாலோயிங் ஐட்டம்ஸ் இன்டு கேபிட்டல் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கீழே இந்த குறிப்பாக நம்ம பாஸ் பண்ணணும்
மார்க் சுலபமாக எடுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த சாப்டரை குறிப்பிட்டால் இந்த சாப்டரை கவனமாக படிச்சுக்கணும் எல்லோரும். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கேபிட்டல் ரெசிப்ட், ரெவன்யூ ரெசிப்ட் சாப்டரை. ஸோ கீழ்கண்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களில் எதெல்லாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கும், எதெல்லாம் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கும்னு சொல்லுன்றாங்க. எப்பயுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு நீ என்ன செய்யணும், முதல்ல இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும், முதல்ல எடுத்து எழுதணும். எழுதி அதுக்கு நேராக தான் நீ பதில் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார், ஆன்சர் எப்படி பண்ணுறோம் பார். ஆன்சர் 1, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்டு ஃபார் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட். எப்பயுமே ஒரு சொத்தை வாங்கிறதுக்கு ஆகிற எல்லா செலவுகளும் மூலதன செலவுன்னு பேர். ஸோ இட் இஸ் ஏ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ரிப்பேரிங் சார்ஜஸ் பெய்டு ஃபார் ரீமாடலிங் த ஓல்டு பில்டிங் பர்ச்சேஸ். சாதாரணமாக ரிப்பேரிங் சார்ஜஸ்னால் அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால் திரும்ப நடக்கும். ஒரு மிஷினை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுற எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பட் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு, ரிப்பேரிங் சார்ஜஸ் நீ ரிப்பேரிங் சார்ஜஸ்ன்னு பார்த்தோன்னே ரெவென்யூன்னு மைண்டில் செட் ஆகக்கூடாது. அந்த ரிப்பேரிங் சார்ஜஸ் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது, ரீமாடலிங் த ஓல்டு பில்டிங் பர்ச்சேஸ். ஒரு சொத்தை வாங்குகிறோம், வாங்கின அந்த பில்டிங்கை சில இடங்களில் விரிசல் விட்டுருக்கு, சில இடங்களில் ஓடு உடைஞ்சிருக்கு, இதேமாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குல்ல, அதை சரி பண்ணுறதுக்காக அதை ஃபுல் ஷேப்பில் கொண்டு வரதுக்காக பண்ணுற செலவு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ எ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கேரேஜ் பெய்டு ஆன் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ். நாம் சரக்கு வாங்கும்போது கேரேஜ் வண்டி சத்தம் கொடுக்குறோம். இது தொடர்ந்து அடிக்கடி நடக்கும். எப்போல்லாம் நம்ம சரக்கு வாங்குகிறோமோ அப்போல்லாம் கொடுத்துட்டே தான் இருப்போம். அந்த செலவு நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு பேர் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். எந்த செலவு திரும்ப நடக்குமோ அந்த செலவுகளுக்கு பெயர் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். தென் லாஸ்ட் ஒன், லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ். லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு ஃபார் ரைசிங் லோன்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு கடன் வாங்க போகிறோம். அந்த கடன் வாங்கிறதுக்காக நாம் சில சட்ட செலவுகள் செய்கிறோம். அந்த செலவுகளை நம்ம திரும்ப எடுக்க முடியாது. இட் இஸ் எ நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இப்போ இந்த கணக்கில் 3 கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், 1 ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இதேமாதிரி 4 கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா 4.5 2 மார்க். இதே சமயம் 6 கேட்டாங்கன்னா 6.5 3 மார்க்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு, கொஸ்டின் நம்பர் 9. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement of Jayakumar as on 31st December 2016. இந்த பிஆர்எஸ் எல்லாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனம் செலுத்துறது கிடையாது. பட் இதேமாரி பார்க்குற ஒரு 5-6 கணக்கையாவது நீ உன்னுடைய கண்ணால் பார்த்து இந்த வீடியோவை நீ மைண்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை அப்படியே ஆன்சர் புக்கில் நாம் அந்த கணக்கு வந்திருந்தா நீ இதை வச்சாவது ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். அதுக்காக ஃபாலோ பண்ணு. பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக். ஒரு கேஷ் புக்கினுடைய பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒன்றுமே சொல்லலை, டெபிட்டா கிரெடிட்டா, ஃபேவரபுளா அன்ஃபேவரபுளா, ஓடியா ஆர்டினரியா அப்படி சொல்லாமல் வெறும் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு கொடுத்துருந்தா நாம் அதை ஆர்டினரி கேஷ் புக், சாதாரண கேஷ் புக், அதாவது நம்ம பணம் பேங்க்கில் இருக்குது அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் மனசில் எடுத்துக்கணும். ஸோ வெயிட். ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ஜெயக்குமார் என்ன பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க மேலே. பேங்க் ரெக்கான்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஆன் டேட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க 31st December 2016. ஃபஸ்ட் எழுதணும், ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸில் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் அவுட்டர் காலத்தில் போட்டுடணும். இது ஆர்டினரி புக்குன்னு மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கீழே 2 டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. நீ 2 கொடுத்த உடனே ஒன்று ஆடில் வரும், ஒன்று லிஸ்ட்டில் வரணும், இல்லை 2மே லிஸ்ட்டில் வரும், 2மே ஆடில் வரும், அப்படிலாம் முடிவு பண்ணக்கூடாது. படித்து பார்த்து தான் முடிவு பண்ணணும். ஸோ செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர்ட். நாம் பேங்க்கில் கலெக்ஷனுக்காக செக்கை போட்டோம், ஆனால் அந்த செக்கு இன்னும் கலெக்ஷன் ஆகலை. எப்போ நம்ம பேங்க்கில் செக்கை கலெக்ஷனுக்கு போடுறோமோ அப்பயே நம்ம கேஷ் புக்கில் நம்மளுடைய பேலன்ஸை உயர்த்திடுவோம். அப்போது கேஷ் புக்கில் பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, அதை சரி பண்ணணுன்னா நாம் என்ன செய்யணும், கழிக்கணும். அதுமாரி கஸ்டமர் ஹஸ் டெபாசிட்டட் ₹800 into பேங்க் டைரக்ட்லி. ஒரு கஸ்டமர் நேராக பேங்க் போனார், நம்மளுடைய கஸ்டமர் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை கட்டிட்டு போயிட்டார், நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியாது. அப்போ பாஸ்புக்கில் பேங்க்கில் பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், நம்மக்கிட்ட பேலன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். நம்ம பேலன்ஸ் தான் எடுத்து கணக்கு போடுறோம், அதனால் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு கூட்டணும்.
ஸோ எல்லாமே சிங்கிள் ஐட்டமாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் அவுட்ரு காலத்தில் போட்டு முதல்ல 7130 கூட 800 கூட்டி 7930, அதுலேருந்து 1000 கழித்தான் 6930, மேலே பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு இருக்குது, கீழே பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாட்டா பாஸ்புக்குன்னு எழுதணும். அதுக்கு நேரம் அந்த அமௌண்ட்டை போடணும். இந்த கணக்கு நம்மளுக்கு குவார்ட்டர்லி ஆஃப் இயர்லி ஆனுவல் இல்லாத மிட் டேர்மு ரிவிஷன் டெஸ்ட் இதிலெல்லாம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இந்த கணக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 10. ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் சிவசங்கர் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ். கீழே கொடுத்துருக்கிற ஃபிகர்ஸை வச்சு நம்மளை ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் போட்டுக்காமின்னு சொல்கிறாங்க. கீழே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க, சிம்பிள் இந்த கணக்கு. இதை நல்லா பார்த்துங்க, இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 10,000, பர்ச்சேசஸ் 5,000, சேல்ஸ் 20,000, க்ளோசிங் ஸ்டாக் 5,000. 4 ஐட்டம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு அக்கௌண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியணும், இந்த 4 ஐட்டமும் ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் பர்ச்சேசஸும் எப்பயுமே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுடைய டெபிட் சைடில் வரும். சேல்ஸும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுடைய கிரெடிட் சைடில் வரும். அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்கு இது 2 சைடில் போடுற கணக்கு, டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைட். அப்போ நீ 2 சைடில் போடணும். இதில் தலைப்புக்கெல்லாம் மார்க் உண்டு. இந்த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் சிவசங்கர் இப்போ நேம் கொடுத்துருக்குறாங்க, சென்டர் பண்ணி எழுதணும். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டட்னு எழுதணும். ஆனால் அவங்க இது கொடுக்கல, டேட்டு கொடுக்கல. ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் ஏன்னா டேட்டு போடுறது கிடையாது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், P&L அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட்லாம். தென் கிரெடிட் சைடில் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட். இப்போ நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கையும் பர்ச்சேஸையும் டெபிட் சைடில் எழுதணும். டெபிட் சைடில் 2 ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 10,000, 2 பர்ச்சேசஸ் மேலே கொடுத்துருக்காங்க பார் 5,000. இப்போ கிரெடிட் சைடில் எழுதும்போது பை சேல்ஸ் தான் முதல்ல எழுதணும். தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக். அவ்வளோதான், கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ 2 சைடையும் நோட்டம் பண்ணு. டெபிட்டில் டோட்டல் 5,000 வருது, கிரெடிட் சைட் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ முதல்ல கிரெடிட் சைட் டோட்டலில் இங்கே ஒரு லைன் கேப் விட்டுட்டு டெபிட் சைடில் கிரெடிட் சைடில் 2 கோடி கழிச்சு 25,000 போட்டு அதை எடுத்து ஆப்போசிட்டாக 25,000 போட்டு மேலே ஆன்சர் 10,000 போட்டு அதுக்கு நேராக கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு எழுதுனா அந்த கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு. இப்படி போட்டால் 2 மார்க். ஓகே. தென் த கொஸ்டின் நம்பர் 11. கிவ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக். ஒன்று சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக்கில் என்ன ஃபார்மேட் இருக்குன்றதை மட்டும் எனக்கு கோடு போட்டு எழுதி காட்டுன்னு சொல்கிறாங்க, கணக்கெலாம் போட சொல்ல. ஸோ இதுக்கு நீ புக்கை ரெஃபர் பண்ணணும், எனக்கு கட்டாயம் இந்த காலத்தெல்லாம் போடணும். அப்போது உன்னுடைய ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் 2 பக்கம் வர்ற மாதிரி சென்டர் பண்ணி இந்த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் லதா, நாமளே ஒரு பேர் கூட வச்சுக்கலாம், அல்லது நாமளே ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம், அல்லது கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த பேரை நாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டெபிட் கிரெடிட் சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக், அவன் தான் கேட்டான், அதை நீ எழுதணும், சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக். ஸோ டெபிட் சைடில் ஒன் நோட்டில் ஏற்கனவே டேட் காலம் இருக்கும், கொஸ்டின் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் அமௌண்ட்டு காலம் 2 இருக்கும், 2 இருக்கும், இன்னர் காலம் அவுட்டர் காலம். அதில் நீ என்ன செய்யணும், அந்த இன்னர் காலத்தில் உன்னுடைய ஸ்கேலரில் ஒரு கோடு போட்டு திருப்பி அதை 2ஆக டிவைட் பண்ணிக்கோ. இப்போ டெபிட் சைடில் காலங்களை எழுது. டேட், ரெசிட்ஸ், ஆர்என்னா ரெசிட் நம்பர்னு அர்த்தம். தென் எல்எஃப் அமௌண்ட். அதேமாதிரி கிரெடிட் சைடில் டேட், பேமெண்ட்ஸ். இங்கே ரெசிட்ஸ்னால் பணம் உள்ளே வந்தது, பேமெண்ட்னால் பணம் வெளியில் போச்சு. சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக்கில் பர்டிகுலர்ஸ் எழுதக்கூடாது, ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அப்படி தான் எழுதணும். அதுமாதிரி கிரெடிட் சைடில் மட்டும் ஒரு லெட்டர் மாறுதுப்பார், விஎன்னு மாறுதுப்பார். இங்கே ஆர்என், அங்கே விஎன்னா வவுச்சர் நம்பர். ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டை மட்டும் உன்னை போட்டு காட்ட சொல்கிறாங்க, போட்டு காட்டினா உனக்கு 2 மார்க். எப்படி அந்த படிவம் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. தேங்க்யூ.